नमस्कार मोर प्रिय दर्शक बंधु पुणी थे आउ एक नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची मु कृष्णा। तो दर्शक बंधु चलतु आज आम निकट में आम गहन में जड़े एमती व्यक्ति जनक अच्छा जे कि लेखक जड़े जड़े रिसर्चर तापर साहित्यक आदिवासी कल्चर आदिवासी लोक संस्कृति उपरे ताके रिसर्च करिकी ताके लिखिछंती। आसंतु किछि लोक आपण माने जानि भी थिबे आउ जे भी जदि जानि नाहंती तांको सहित टिके परिचय नबा तांको सह आज आलोचना करबा। नमस्कार आज्ञा। नमस्कार। सर्वप्रथमे आपण को आम चैनल को स्वागत करूछु आज्ञा। धन्यवाद। सर आपनकर परिचय टिके कहि देबे। मो परिचय होछि मो ना साइमन बिडिका आउ मोर हे नवरंगपुर जिला झरिया ब्लॉक धोडरा ग्राम पंचायत सदर महकुमा रे रहिथिबा ग्राम भीमाउडा मु जने सरकारी कर्मचारी थिली। अवसर नेला परे मु एठी अवस्थापित होइछि सपरिवार मु एठी रहउछि। अच्छा सर आपण नवरंगपुर रे केमिति आपण एठी आसिक रही गले? ये गोटे सुंदर प्रश्न सर। मो घर अविभक्त कोरापुट जिले रे आज्ञा तेणु आदिवासी अध्युषित अंचल जीवन शैली सहित मु ओतप्रोत भाव जड़ित। आज्ञा मु रायगढ़ जिलार जोटा कि आदिम आदिवासी जाकु कहा जाए डंगरिया कंध को देखी निकटर देखी से भली पुटासिंग अंचल जो लांजिया सौरा अच्छा अति निकटर देखी से ही क्रम मुझे आसिक नवरंगपुर रही आ मोर नवरंगपुर जिलार रहणी भितर मु निरवच्छिन्न भाव केवल गोटे स्टेशन रे 30 वर्ष रही लोकंकर स्नेह श्रद्धा एवं मत भल पाइबा जहाँकि इट रही मत बाध्य करछि आ सेमानकर स्नेह श्रद्धा को आधार करी ही मुझे घर द्वार करके रहीगली। तो सर आपण को माइंड रे केमिति ए जो मनोभाव हैला जे आपण जो आपण जो आदिवासी कल्चर को नै कि आदिवासी लोक संस्कृति को नै कि आपण गवेषणा कले? ये गोटे सुंदर प्रश्न मो पाए जे मोर अनुभूति रो कोछ रेडा मु जने क्षेत्र कर्मचारी थिली। मु गोटे गाँ को गली से गाँ रे मु जो बारांडा रे बस जनक घरे से बारांडा पाखे आ गोटे बारांडा अछि से पाखे गोटे वयस्का महिला बसथिले एवं तांको पाखे 3-4 छुआ रही गोटे बोतल रही आओ ये सरगी पत्र दना केतरा से पाखे थुआ से बुढ़ी माँ से बोतल रू ढाली दौ पिला माने से सरगी पत्र दना रे धरी धरिकी पिउ थांते मुझे दूर लक्ष्य करुली कौन से पारे तापरे मुझे से रास्ता दे गली मत गोटे केमती गोटे अलग प्रकार गोटे स्मेल आसला मु पचारे कौन से कहले ना आगे एटा मौली मद से मुझे माने हड़बड़े गली ये जे गोटे माँ ता छुआ मान को मद पीबार अभ्यस्त कराउछि सेमानकर प्रतिक्रिया किछि नै से माने ताकू कौन सी विकार भाव से ग्रहण करना चिराचरित संस्कार चिराचरित चलनी हिसाब से नौकरी मत किंतु से उड़ुआ लगुए मुझे से लोक पचारि जे छोट छोट छुआ मान को मद पीवाटा यहाँ कौन ठीक हो ना कौन बोल कहला से कहला जी आज्ञा आमर देशिया गाँव रे गाँ गहली रे एटा साधारण कथा बापा माँ पीबे संगे बसी पुओ मैंने पीबे ससुर घर ससुर जे मिसिक पीबे यहाँ साधारण कथा यहाँ कौन गरित काम नहीं ये तो गोटे कथा गला मो मन से छाप मारी आउ थे कौन है
ମୁଁ ଯେହେତु ମୁଁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଥିଲି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଗଲି। ଗାଁକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲି ଯେ ଗୋଟେ ବଳଦର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି। ବଳଦ ଅଛି ଦାଣ୍ଡରେ, ସେ ପାଖରେ ଯୋଉଟା ଚୋପାଡ଼ି ବୋଲି କହିବେ, ହଁ ହଁ ସେ ପାଖେ କେତେ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି। ସେଠି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ଅନୁବାଦ କରୁଛି। କୌତୂହଳବଶତଃ ମୁଁ ସେଠି ଗଲି। ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖିଲି ଯେ ସିଏ ଯିଏକି ଯାହାକୁ ଶିରା ବୋଲି କହନ୍ତି, ପରେ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ହଁ, ତାକୁ ହଁ। ଶିରା ବୋଲି ହଁ କହନ୍ତି। ହଁ ସେ ଶିରା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ସେ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛି, ହଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁବାଦକ ତାକୁ ବୁଝେଇ କହୁଛି ଯେ ମା ତୁ ଭଲ କରିଦେ ଆମ ଗୋରୁକୁ, ହଁ ବଳଦକୁ। ହଁ ଏବେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆସିଲେ। ହଁ ସେତେବେଳେ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ବୋଲି ଗାଁ ଗହଳିରେ କହନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ହଁ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆସିଲେ, ସେ ଔଷଧ ପତ୍ର ଦେବେ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବେ, ତୁ ସେଇଟା ଭଲ କରିଦେ। ମୁଁ ପାଖରେ ରହିକି ସେ ସବୁ ଶୁଣିଲି। ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ଘର ମାଲିକ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ହଁ ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ? ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏବେ ସରକାରୀ ଔଷଧ ଦିଆହବ ଗୋରୁକୁ, ଆଚ୍ଛା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆହବ, ଔଷଧ ଖିଆ ହବ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଘରର ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ଏଇଟା ଜଣେଇ ଦଉଛୁ। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରମିଶନ ନିଆଯାଉଛି। ପରମିଶନ, ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ନିଆହଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇ ଦଉଛୁ, ନହେଲେ ସେ କୋପ କରିବେ। ହଁ ହଁ ହେଲେ ଏ ଦିଟା ଘଟଣା, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମଦ ଘଟଣା ଏବଂ ଏ ଶିରା ବସିବା ଘଟଣା, ଏ ଦିଟା ଘଟଣା ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏ ଯୋଉ ଅଛି ଏତେ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କର, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କହିବିନି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଏଇଟା ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ। ହଁ କାହିଁକି ଧର୍ମ ଧାରଣାରେ ତିନିଟା କଥା ଆମେ ଦେଖୁ, ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ହୁଁ ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ହଠାତ୍ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କହିପାରିବେନି, କିମ୍ବା ଅବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କହିପାରିବେନି, କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେନି। ଯାହାର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ଚାଲିଛି। ହେଲେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଏମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏତେ ହଁ ଯେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବୀ ଦେବତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେମାନେ ସମର୍ପିତ। ଆଜ୍ଞା ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ମାନେ ବିନା ଆଜ୍ଞାରେ ହଁ ସେମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା କୌଣସିଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ କୌତୂହଳ ଜାତ ହେଲା ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି କିଛି ଜାଣିଲେ ଭଲ ହବ, ଭଲ ହବ। ଜାଣିଲେ ଭଲ ହଁ ହବ। ହଁ ହଁ ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ, ଆଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣି ହଉ କିମ୍ବା ଯାନିଯାତ୍ରା ହଉ ହୁଁ ହୁଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ମୁଁ ଯଦି ସେଠି ଅଛି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରେ, ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବେ ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କୌତୂହଳବଶତଃ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ଆଉ ଗୋଟେ କଲମ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଉଥିଲି। ହଁ ହଁ ଯାହା ମୁଁ ସେଠି ଦେଖୁଥିଲି ତାକୁ ହଁ। ଲେଖିକି ରଖୁଥିଲି। ଠିକ ପରେ ଏମିତି ଚାଲିଲା। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଚାଲୁ ତ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ହଁ ମିଳିଲା। ହଁ 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 ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇଗଲି। ଆଜ୍ଞା 1992 ସାଲରେ ହଁ ସାହିତ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ କବିତା ଲେଖୁଥିଲି। ପରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବଜାତ ହେଲା, କବିତା ତ ସମସ୍ତେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଯାହାର ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ଅଛି ସେ ବିଚାରଧାରାକୁ ନେଇକି କବିତା ଲେଖା ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ କବିତା ଲେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଏଇ ସଂସ୍କୃତି, ଏଇ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି ଲେଖା ହବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଭଲ ହେଇପାରେ। ଏଇ ଭାବନାଟା ମୋ ମନରେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇ ଆଦିବାସୀ ସାହିତ୍ୟ ବା ଦେଶୀୟ ସାହିତ୍ୟ ବା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି କୁହନ୍ତୁ ବା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି କୁହନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ମୋ ମନଟା ବଳିଲା, ମୁଁ ସେ ଦିଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ କଳା, ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣ ଜୀବିତ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ମତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଟା, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଜ ଆଦିବାସୀ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର କଲଚର ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥାଏ। ନାଇଁ, ଏଇଟା ସତ କଥା।
କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଆଜ୍ଞା ସମୟକୁ ଧରିକି ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଗହଳିର ପିଲାମାନେ ସହରକୁ ଯାଇ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସହରର ଚାକଚକ୍ୟତା ଦେଖିକି ସହର ଲୋକଙ୍କର ଚଳଣି ଦେଖିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସେଇଭଳି ଚଳିବା ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର କଥା ଠିକ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ପାଠ ସାଠ ପଢିଗଲା ପରେ ଆମ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏଇଟା ଭୁଲି ଯିବାଟା କ'ଣ ଠିକ? ଏଇଟା ଆଦୌ ଠିକ ନୁହେଁ କାହିଁକି ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଭାଷା ଯଦି ବଞ୍ଚିବ ଭାଷା ବଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିବ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିଲେ ଜାତିର ପରିଚୟ ରହିବ ଯଦି ଆମେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଭାଷାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜାତିର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ରହିବନି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି ତ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗବେଷଣା କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରଚନା କଲେ ତ ସାର୍ ଆପଣ କେତେଟା ବହି ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋର 2ଟା ବହି ତ ମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଯାଇଛି ମାନେ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଇକି ମାନେ ବହୁଳ ଭାବେ ସେଟା ମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇଛି ଆଉ ତୃତୀୟ ବହି ମୋର ଏବେ ମଧ୍ୟ ତ ଗୋଟେ ଏବେ ଯନ୍ତ୍ରସ୍ଥ ଆଉ ମୋର ଚତୁର୍ଥ ବହି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଆଉ 3ଟା ବହି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ୟମରତ ଗୋଟେ ହଉଛି କ'ଣ ମୁଁ ପଡ଼ାଗଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସାର୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖନ୍ତି କି ବୁକ୍ ଯାହା ଆପଣ ଲେଖନ୍ତି ମାନେ କୋଉ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମୋର ତ ମାନେ ମୋର ବିଚାରଧାରା ହଉଛି କ'ଣ ନା ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ମାନେ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା ଆଦିବାସୀ ସାହିତ୍ୟ କିମ୍ବା ଆମେ ଯଦି କହିବା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଲୋକ ପରମ୍ପରାକୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ହଉଛି ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ମୁଁ ମୋର ବହି ସବୁ ଲେଖେ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖେ କି ଯାହା କିଛି କରେ ମୁଁ ଏହି ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଏହି ପରମ୍ପରା ଏହି ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି ହିଁ କରେ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ମୋର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ଯାହା ମୁଁ ଲେଖିଲି ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ସେଇଥିରେ ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଖିଛି ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା କ'ଣ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କ ଚଳଣି କ'ଣ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର କ'ଣ ମାନେ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆମେ କହିବା ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ସମୟରେ ସଂସ୍କାର କ'ଣ ହୁଏ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟରେ କ'ଣ ସଂସ୍କାର ହୁଏ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କ'ଣ ସଂସ୍କାର ହୁଏ ସିଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ କାହିଁକି ଏ କଥା ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ କୋଉ ବିଚାରଧାରା ଉପରେ ଆପଣ ବହି ଲେଖନ୍ତି ଏ ହଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ତାଙ୍କର ରୀତି ରିବାଜ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଏ ଗୋଟେ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କ'ଣ ନା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଦେବୀ ଦେବତା ସେ ସବୁ ରହିଛି ଯାତ୍ରା ଏସବୁ ଯାକ ରହିଛି ହେଲା ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା କ'ଣ ନା ଏଇ ସମାଜରେ ଯୋଉ ନାଚ ଗୀତ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ଢେମ୍ସା ନୃତ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାପରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ବାଜା ଅଛି ଲୋକ ବାଜା ଯାହାକୁ କି ଡମ୍ ବାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ତାପରେ ଆମର ଦଣ୍ଡା ନୃତ୍ୟ ଅଛି ରିଞ୍ଜୁଡ଼ି ନୃତ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟ ରହିଛି ହେଲେ ସେ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବାଦ୍ୟ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ଦରକାର ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବେ ସେଇଟା ଭାବିକି ସେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଲେଖାଲେଖି କରେ ସେ ମୋର ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମୁଁ ଲେଖିଛି ତାପରେ ହେଲା ମାନେ ସାହିତ୍ୟ କଥା କହିଲେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ଯୋଉ ମାନକ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମାନକ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଛି କ'ଣ ଯୋଉଟା କି ଲେଖିକି ଏ କରାଯାଏ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହେ କିନ୍ତୁ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ କିଛି ମୌଖିକ ତାର ଲିପି ନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ ନା ପିଢ଼ିରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଆପଣ ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ ମୁଁ ଗାଇଲି ଆପଣ ଗାଇଲେ ସେ କହିଲା ଏମିତି ହେଇକି ସେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୁଏ ବୁଲିକି ତାକୁ ଲେଖିକି ରଖିବା ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲେ ମାନକ ସାହିତ୍ୟରେ ଯାହା ରହିଛି ଯେ ମିଥ୍ ଅଛି
କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ଲୋକକଥା ଅଛି, ଲୋକ ଗୀତ ଅଛି, ଲୋକଗୀତର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଅଛି। ଏ ସବୁକୁ ଲେଖିକି ରଖିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ତାକୁ ମାନେ ବୁଝିବ, ଜାଣିବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ମୋର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳିଆ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ଏଇଭଳି ଗପ କହୁଥିଲେ, ଏଇଭଳି ଢଗଢମାଳି କହୁଥିଲେ ବୋଲି ସେ ନିଜେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ବା ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ଏ ଭାଷା, ଏ ସଂସ୍କୃତି ଏସବୁ ଲୋପ ପାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବହିଟା ଦେଖୁଥିଲି ଯୋଉଟା କି ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ, ତାହିରେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଏମିତି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ବୋଲିକି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣିଛି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଥରେ ଦିଥର ଯାଇଛି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜାଗାଟା। କିନ୍ତୁ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ର ବି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଅଛି କି ସାର୍? ହଁ, ପୋଡ଼ାଗଡ଼ର ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେ ତ ଅଛି, ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ବୋଲିକି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ର ଇତିହାସ ମାନେ ଆମେ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ କଥା କହିଲେ ଆମେ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ମଣ୍ଡେଇ କଥା ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ମଣ୍ଡେଇ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ବିଷୟରେ କିଛି ବହି ପଢ଼ିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାର ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ କେବେ କେମିତି ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ହେଲା, ପୋଡ଼ାଗଡ଼ର ନାମ କେମିତି ହେଲା ତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ମତେ ଯେ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ କେମିତି ହେଲା। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କି ମୋର ଦର୍ଶକ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି ପ୍ରକୃତରେ ଖାଲି କହିଦେଲେ ତ ହବନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଦେଲି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବହିରେ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ଅଛି, ତ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖରୁ ଦୟାକରି ସେଇ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ର ଐତିହ୍ୟ ଆଉ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ କେମିତି ହେଲା, ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ତାର ବାସ୍ତବିକ ନାଁ କଣ ଥିଲା, ଏବେକାର ନାଁ ପୋଡ଼ାଗଡ଼, ସେଇଟା ଆପଣ ଟିକେ। ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭଲ କିନ୍ତୁ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହିଁ ଏଇଟା ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ର ସହିତ ଇତିହାସ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ତେବେ ସେଇ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ନାଁଟା କେମିତି ହେଲା ନା, ପୋଡ଼ାଗଡ଼ରେ ପୂର୍ବ ନାଁ ଥିଲା ପୁଷ୍କରିଗଡ଼। ପୁଷ୍କରିଗଡ଼ ହେଲେ ପୁଷ୍କରିଗଡ଼ ଥିଲା ନଳ ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ। ନଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ନଳ ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ପୁଷ୍କରିଗଡ଼। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ରାଜା ସେ ମାନେ ପୁଷ୍କରିର ରାଜା ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ପୃଥ୍ୱୀସେନ ପରାସ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେଇ ରାଜା ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଏବଂ ସେ ଗଡ଼ରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ। ଫଳରେ ସେ ପୁଷ୍କରିଗଡ଼ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ହେତୁ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ବୋଲି ଲୋକଲୋଚନରେ ଆସିଲା। ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ କଥା। କିନ୍ତୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହୁଛି କଣ ନା, ସେଇଠି ଯୋଉ ରାଜା ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ନଳବଂଶୀ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଜାମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ବିଦ୍ରୋହ କରିକି ସେଇ ଗଡ଼ରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ। ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବା ଫଳରେ ରାଜା ରାଣୀ ତ ସେଠି ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ, ତାଙ୍କ ପାରିଷଦ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ଆଉ ସେଇ ଗଡ଼ଟା ପୋଡ଼ିକି ଛାରଖାର ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରଜାମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ସେଇ ଗଡ଼ର ନାଁକୁ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ବୋଲିକି ନାଁ ଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛି, ଶୁଣାଯାଏ, ଆପଣ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ପାଖେ ବଡ଼ କୁମାରୀ ସାନ କୁମାରୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ। ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ମାନେ ପୁଷ୍କରିଗଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦାସୀ ମାନେ ଥିଲେ, ରାଣୀଙ୍କର ଦାସୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ କୌଶଳ କ୍ରମେ ରାଣୀଙ୍କର ଦୁଇଟା ଝିଅକୁ ସେଠୁ ବଞ୍ଚେଇକି ନେଇକି ପାଖରେ ଥିବା ଗାଁରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଲେ। ସେଇ ଦୁଇ ଝିଅ ଯୋଉ କୁମାରୀ କନ୍ୟା, ସେ କୁମାରୀ କନ୍ୟା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ
दीटा गाँ है बड़ कुमारी और सान कुमारी बोली किंबदंती कहे हाँ 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 ये गोटे अच्छा किंबदंती लोक मुखर शुणा कथा आज्ञा। यहाँ हेले पोड़ागढ़ इतिहास नलमान द्वारा है 350 ख्रीष्टाब्द आरंभ करी आज्ञा 1200 ख्रीष्टाब्द पर्यंत नल माने से शासन कर विभिन्न समय आज्ञा विभिन्न समय हम्म, से शासन कर हाँ शेष राजा होचंती भीमसेन देव बोली कि इतिहास कहे अच्छा तबे से पोड़ागढ़ शासन आज्ञा से माने राजधानी करथिले सेठी किंतु सेमानक साम्राज्य माने बहुत दिग को ସେଇଟା ତ ବିସ୍ତୃତ କହୁଥିଲି ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ନଳ ବଂଶ ରାଜ କରୁଥିଲେ ତ ସାର୍ ନଳ ବଂଶ हम्म, ଯୋଉ ନଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ हम्म। ମାନେ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ଥିଲା नलवंश प्रथम राजा इतिहास जहाँ कौच व्याघ्र राजा प्रथम 350 ख्रीष्टाब्द बेलू आरंभ करथिले बोली आज्ञा। कहुए ଆଜ୍ଞା किंतु आउ केते कहती शिशुक नल साम्राज्य प्रथम प्रतिष्ठाता बोली कहती ଆଜ୍ଞା इतिहासकार मान तथ्य प्रकार जोटा कि आमर वासुदेव विष्णु सेरामी जी रामदास पांतुलु ହୁଁ, 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 एवं डॉक्टर सत्यनारायण राजगुरु ଆଜ୍ଞା और नवीन कुमार साहू ହୁଁ, तापरे आम जदि कहवा छत्तीसगढ़ प्रोफेसर हीरालाल शुक्ला ହୁଁ, ହୁଁ, यो माने जहा ହୁଁ, ହୁଁ, इतिहास नल साम्राज्य रे लिखिचंती साम्राज्य संपर्क रे ହଁ, ହଁ, सेतरे समाने प्रांजल भाव लिखिचंती जे पुष्करीगढ़ पोड़ागढ़ एवं ता चारि पाखरे जो राज्य थिला सेटा होची वर्तमान रो कोरापुट कलाहांडी एवं बस्तर अंचल अच्छा ता संगे संगे सेमाने एडा मध्ये दर्शाइचंती जे पश्चिम ओडिशार कोशल अंचल ଆଜ୍ଞା कोशल अंचल को मध्ये सेमाने एठु रही शासन करुथिले ହଁ परवर्ती समय रे सेमाने वर्तमान गंजाम जिलार खिंडीरी शृंग मंडल बोली गोटे अच्छी से मंडल मध्य सेमाने शासन करुथिले आउ से मंडलर शेष राजा ହୁଁ, ହୁଁ, जे थिले भीमसेन देव ହୁଁ, तांको देहांत परे ହୁଁ, तांको वंशधर वर्तमान सुधा से खिंडीरी शृंग मंडल रही ହୁଁ, ହୁଁ। इतिहासकार माने कहती ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯୋଉଟା କି ପୁଷ୍କର ବୋଲିକି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ର ନା ପୂର୍ବରୁ ପୁଷ୍କର ଥିଲା ପୁଷ୍କରୀ ସରି ପୁଷ୍କରୀ ତ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପୁଷ୍କରୀ ନୁହଁ ବୋଲିକି କୁହନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ଠିକ नहीं पुष्कर देखो पुष्कर नाटा मध्य विश्वास करा जाए ହଁ जे नल साम्राज्यर जो राजा माने थिले संस्थापक थिले प्रथम राजा जो माने थिले ହଁ ହଁ से माने शैव भक्त थिले ହୁଁ, ହୁଁ, बोले ହୁଁ, शैव भक्त थिले तेणु से माने शिवंकर अन्य नाम मध्य पुष्कर ହୁଁ, ହୁଁ, तेणु से हिसाब रे से माने से तांको राजधानी नाम पुष्करी गढ़ बोली कि देथिबे बोली कि गोटे से माने ऐतिहासिक माने प्रमाण करछन ଆଚ୍ଛା आ गोटे कथा कहउचंती जे नळंकर भाई ହୁଁ, ହୁଁ, वंशज जने ହୁଁ, ହୁଁ, तांको भाई पुष्कर जनक ना ହୁଁ, से पुष्कर नाम अनुसार एटा मते करा हेछि बोली से माने कहउचन ହଁ ତାଙ୍କ ଧାରଣା ବି ସେଇଆ सेटा गोटे अछि माने आम माने इतिहासकार माने कहउचन ହଁ ହଁ आपण जहाँ प्रश्न कले जे छत्तीसगढ़ कथा छत्तीसगढ़ रे गोटे केस्काल बोली गोटे अच्छी केस्काल बोली गोटे जिला अच्छी केस्काल पाखे गड़ धनरा बोली गोटे गाँ अच्छी ହଁ गड़ धनरा ଆଚ୍ଛା गड़ धनरा रे मतलब आम पोड़ागढ़ जमती अच्छी ହୁଁ, ହୁଁ, माने विग्रह रही ହୁଁ, एवं किछि ऐतिह्य रही ହୁଁ, ହୁଁ, गड़ धनार मध्य से भली विग्रह ऐतिह्य सब रही ହୁଁ, ହୁଁ, छत्तीसगढ़ प्रत्नतत्व विभाग ହୁଁ, सी कौन से सबको संरक्षण कर रखी ହୁଁ, सुरक्षित भाव रखी एवं किछि नहीं कि तांकर ହୁଁ, जो म्यूजियम अच्छी ହୁଁ, म्यूजियम रे मध्य रखी ଆଜ୍ଞା एवं सेमाने कहउचंती जे वर्तमान नवरंगपुर जिलार ହୁଁ, पोड़ागढ़ जहाँ को पुष्कर बोली कहउछि सेटा पुष्करी नुह पुष्करी प्रकृत रे आम ये गड़ धनरा बोली सेमाने कहउचंती अच्छा। गोटे कथा हाँ। आ गोटे कथा सेमाने कहंती तांकर मो डॉक्टर हीरालाल शुक्लांकर गोटे बही रे देखुथिली ହୁଁ, ହୁଁ, सेठी लेखा अछि जे बीजापुर ହୁଁ, छत्तीसगढ़ बीजापुर तेलंगाना बॉर्डर रे ଆଜ୍ଞା भोपालपट्टनम पाखे ହୁଁ,
गोटे पुसुगुड़ी बोली गोटे गाँ अच्छी हम्म। पुसुगुड़ी आज्ञा पोड़ागढ़ जमती पहाड़ उपर अच्छी एवं ता चारिपट जंगल एवं परिवेश आज्ञा जमती हम्म। प्राकृतिक परिवेश हम्म। रही पुसुगुड़ी ठीक से भाया रही हम्म। तेणु से पुष्करीर अपभ्रंश शब्द हूँ पुसुगुड़ी बोली से कहते हम्म। एवं नल साम्राज्य राजधानी पुसुगुड़ी हम्म। बोली से माने प्रमाण करने चेष्टा कर हाँ सार ଯେତେବେଳେ ନଳ ବଂଶ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ତାଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ କଣ ଅଛି କି? हाँ माने गोटे राज्य ଆଜ୍ଞା राजांक द्वारा शासन हला हम्म। माने से माने किछि कीर्ति छाड़ी देखि जा हम्म, हम्म, जे कोनोसी राज्य हो हम्म। जे कोनोसी राजा से मानकर कीर्ति छाड़ी के जानि हम्म। थांती ठीक से भली नल साम्राज्य रे नल माने ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଐତିହାସିକ ହୁଁ। କୀର୍ତ୍ତି ରହିଛି ହୁଁ। ପୁଣି ଐତିହ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ହୁଁ। ତବେ ନଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଶିଳାଲେଖ जोटा कि रायपुर पाखे राजिम बोली गोटे अच्छी ଆଜ୍ଞା राजिम पाखे गोटे मंदिर अच्छी से राजीव लोचन मंदिर ରାଜୀବ ଲୋଚନ ନଗର ଠିକ राजीव लोचन मंदिर रे ହୁଁ। गोटे शिलालेख अच्छी स्कंदकुमार मानकर ହୁଁ, ହୁଁ, ହୁଁ। सेठी नल साम्राज्यर विस्तृत विवरणी सेठी अच्छी ଆଜ୍ଞା सेथुरु नल साम्राज्य संपर्क रे जानि हुए ହଁ अन्य गोटे अच्छी पोड़ागढ़ पहाड़ उपरे गोटे शिलालेख ହଁ सेथिरि ମଧ୍ୟ नल साम्राज्य संपर्क रे बहुत किछि जानि हुए ସାର୍ ଏବେ ବି ସେଇଟା ଅଛି हाँ वर्तमान सुधा पोड़ागढ़ पहाड़ उपरे से शिलालेख अच्छी ହୁଁ, राजिम रो से राजलोचन मंदिर मध्ये से शिलालेख अच्छी ହୁଁ, ହୁଁ, ता बादे केतक स्वर्ण मुद्रा मध्य ହୁଁ, ହୁଁ। माने पाइछंती ଆଚ୍ଛା से स्वर्ण मुद्रा मध्य नल ହୁଁ, साम्राज्य ହୁଁ, संपर्क रे किछि जानि होय जोटा कि एडेन रो मिलिछि केते ଆଜ୍ଞା तापरे विभिन्न जगारो संग्रह करके ताको रखा आइछि ହୁଁ, ହୁଁ, आ से सब को जदि विस्तृत भाव तर्जमा करिकी ହଁ ऐतिहासिक माने तांको मत देइछंती को राजा समय को स्वर्ण मुद्रा प्रचलन थिला ଆଜ୍ଞା एवं ताहा केते वर्ष प्रचलित थिला से संपर्क रे विभिन्न ऐतिहासिक ये करछंती हमर एठी जो स्वर्ण मुद्रा संग्रह होइछि ओडिसा रे से सब स्वर्ण मुद्रा को नेकी आम ओडिसा रो जो म्यूजियम अछि म्यूजियम रे ताको मध्य संरक्षित भाव रखा जाइछि ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ନଳ ରାଜା ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ନଳ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଏ ଯୋଉ ପୋଡାଗଡର କଣ ପରିଚୟ କଣ? नल राजाଙ୍କ सहित परिचय बोले नल राजा तो सेठी शासन करथुले ହଁ नलंकर राजधानी सेटा ପୋଡାଗଡଟା पोड़ागढ़टा ହଁ माने पुष्करी ହଁ जोटा परवर्ती समय पोड़ागढ़ होइछि ଠିକ ଠିକ से तो नल मानकर राजधानी सेठी सेमाने रहउथुले आपण जदि सेठी जिबे ହଁ सेठी देखिबे पद्म पोखरी अछि ଆଜ୍ଞା सेठी देखिबे ହୁଁ, हाथी बंधा पखना बोली गोटे ହୁଁ, अछि ହୁଁ, जोड़ी के हाथी बंधा होतला ऊपर पत्थर गोटे विराट पत्थर रो ऊपर अंश मोटा अछि तळ अंशटा पूरा सरू होई ସାର୍ ଦେଖିବାକୁ ତ ଏବେ ବି ସେଇଟା ଯୋଉ ପୋଡାଗଡଟା ଗୋଟେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା କେମିତି? हाँ ये मध्य माने एबे तो जंगल अछि सेतेबेले आउर तो घंट जंगल ହଁ थिला। ସେଇଟା ତ ମୁଁ ବୁଝେ ସେତେବେଳେ ତ ହେଲେ- ଆହୁରି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ हाँ ଥିଲା हेले गोटे मनरे गोटे प्रश्न ପ୍ରଶ୍ନ आसे ଏଇଟା जे एते बड़ माने एरिया ଆଜ୍ଞା ता भितरे पोड़ागढ़ गोटे ହଁ ହଁ पोड़ागढ़ रे तो पहाड़ ऊपर सेटा अछि ହୁଁ, ता चारिपटे प्राकृतिक परिवेश बण जंगल सब रहिछि ହୁଁ, हेले सिठी को राजा आसिले ହୁଁ, कुआडू आसिले ହଁ केमती रहिले ସେଇଟା ଗୋଟେ ମନରେ एटा ପ୍ରଶ୍ନ समस्त मनरे गोटे प्रश्न प्रश्नवाची उठे। सृष्टि हुए ହୁଁ, मु मध्य ହୁଁ, जेतेबेले पोड़ागढ़ गली ଆଜ୍ଞା पोड़ागढ़ देखिली ये सब दिल मो मन मत गोटे प्रश्नवाची सृष्टि होला एते बड़ जो माने पहाड़ अछि पहाड़ माने चारिपटे जंगल अछि ହଁ ए जंगल भीतर को राजा कुआडू आसिले केमती आसिले ए सब हाँ। जाक तापरे सेटा मोर से प्रश्नर उत्तर खोजिया पे मु विभिन्न ହୁଁ, ऐतिहासिक पुस्तक पढ़िली पढ़िला परे ହୁଁ, मु सेठु बुझिया पाइली ହୁଁ, जे केतेक कहंती ହୁଁ, जो पुराण वर्णित नल दमयंती गाथा अछि ହୁଁ, से नल दमयंती नलंकर से पुराण गाथार नल दमयंती जो अछंती तांकर वंशधर ये पोड़ागढ़ नल बोली केतेक कहंती ଆଜ୍ଞା
आउ केतक कहती कौन हाँ ना पोड़ागढ़ जो राजा थिले हाँ से पुराण वर्णित नलंकर वंशधर नुहंती से स्थानीय लोक अच्छा से सेटा कहती मु प्रोफेसर हीरालाल शुक्लांकर बही पढ़ुली एवं डॉक्टर सत्यनारायण राजगुरु मध्य किछि लिखिचंती तांको बही रे ओडिशा इतिहास रे जे से वर्णना करचंती गोत्र शास्त्र को लेके गोत्र शास्त्र प्रकार दुई प्रकार गोत्र हुए गोटे हूँ कौन ना माने पूर्वज महापुरुष मान नाम रे गोटे गोत्र रहे ताको इंग्लिश रे टिटुलर बोली कहा जाए टिटुलर आ गोटे रही टोटेम बा प्रकृति चिन्हित गोत्र बोलिकी जो माने प्रकृत चिन्हित गोत्र से माने ये जो माने गच्छ कौन सी जीव जंतु को लेकिन से गोत्र वंश को से माने ये करके से हिसाब से करते गोत्र हिसाब से रखती आ जो गोत्र की से माने निजको माने परिचय देला पर से गोत्र से गच्छ किंबा से प्रकृति किंबा से जीव जंतु को से केबे हत्या करती नहीं काटती नहीं मारती नहीं आ ताकू खाती नहीं ये तो गला टोटेम जो प्रकृति चिन्हित गोत्र आ गोटे हूँ जे माने पूर्व पुरुष चिन्हित गोत्र जोटा कि कश्यप भरद्वाज ये सब जो माने माने उच्च वर्गर बोलिक तथा कथित तो उच्च वर्गर लोकों बोलिक कह जाए तेणु ये ऐतिहासिक माने नल जो अच्छा नल को से माने टोटेम प्रकृति चिन्हित गोत्र बोलिक से माने कहते जदि नल सी पुराण वर्णित नलंकर वंशधर होते ताहले सेटा हूँ इक्ष्वाकु गोत्र इक्ष्वाकु गोत्र किंतु जेहेतु एटिकार नल सी प्रकृति उपरे तांकर माने आस्था थिला एवं प्रकृति गोत्र बोलिकी जेतबेले ये होची ताकू से माने प्रकृति चिन्हित गोत्र बोलिकी से माने प्रमाण करुछंती तेणु से नल आ नल भितर बहुत पार्थक्य थे से दर्शाऊँ गोटे कथा जे मु पोड़ागढ़ को पुष्करी बोली एथपाई विश्वास करे जे पोड़ागढ़ चारिपटे जो गाँ सब रही जो लोक मैंने रही भितर अच्छा पात्र तांको भितर अच्छा पाइक तांको भितर अच्छा पट्टनायक बोलिकी जदि एटा आदिवासी अध्युषित अंचल ताहले केवल आदिवासी रहा कथा जदि एटा राजधानी है न था ताहले ये पात्र पट्टनायक पाइक एम सब आसिक रही न तेणु राजा राजत्व काल एमाने बाहर कौन से अंचल आसिक बस स्थापन कर रही राजा से आणिक रखी ए दिग प्रति आम गवेषणा कर आवश्यकता रही जो माने गवेषक इतिहास जो माने लिखुचंती ऐतिहासिक से माने किंबा जो माने प्रत्नतत्व विभाग रे काम करचंती से माने जदि ए दिग प्रति ध्यान देबे एवं ताको गभीरतार सहित निष्ठापर भावे जदि गवेषणा करिवे ताहले ये जो विवादटा रही छत्तीसगढ़ ओडिशा भीतर पुष्करी को लेकिन से विवादटा मध्य समाधान हो जाय पारि आज्ञा मु छोटिया आ गोटे कथा पचार चाहे लोक कथनी हो कि एटा इतिहास हो मु शुणी जे कि जगदलपुर राजा सहित पोड़ागढ़ कौन सी लिंक आगु थिला कि आपन को रिसर्च कौन कहूँ माने मो रिसर्च कथा नहीं एटा जो माने गवेषक से मानकर कहवा कथा अछि पोड़ागढ़ नल साम्राज्यर राजधानी पुष्करी पोड़ागढ़ राजा ही जगदलपुर शासन माने बस्तर को शासन करते से समय कथा आमे वर्तमान कथा कहबानी से समय कथा से समय पुष्करी रे जो नल साम्राज्य राजधानी थिला पुष्करी जो राजा माने थिले से माने अभियुक्त कोरापुट कलाहांडी एवं बस्तर को से माने शासन करथिले अच्छा सेडा ऐतिहासिक कथा हां इतिहासर कथा आज्ञा
ଏ ଯୋଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତ ଆମ ପଡ଼ାଗଡ଼ ରେ ଶୁଣୁଛୁ ଯୋଉଟା କି ଭୈରବ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କେ କେବେଠୁ ସେଠି ତାଙ୍କର ପୂଜା ନା ସେ ଐତିହ୍ୟ ଟାଇମରୁ ହିଁ ଭୈରବଙ୍କ ପୂଜା ସେଠି କରାଯାଉଥିଲା? ହଁ ନଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନଳ ଶାସନ ସମୟରୁ ହିଁ ସେଟା ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଇତିହାସ ଯାହା କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଭୈରବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ଦେଖିବେ ହୁଁ ଭୈରବ ବିଗ୍ରହକୁ ଆପଣ ଯଦି ଠିକ ଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ହୁଁ ତାହେଲେ ସେଠି ଦେଖିବେ ଭୈରବ କହିଲେ କଣ ଆମେ ଶିବଙ୍କୁ ବୁଝୁ ହଁ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିମା ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ସେଟା ହଁ ହଁ ବୁଝିଲେ କି ଆଚ୍ଛା ନଳର ଯୋଉ ଶାସକ ଥିଲେ ହଁ ସେମାନେ ଶୈବ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହଁ ଥିଲେ ହଁ ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସେ କୁଳ ଦେବତା ହୁଁ ହିସାବରେ ଭୈରବ ଦେବତାକୁ ସେମାନେ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ହୁଁ ଆଉ ସେ ଭୈରବ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ହୁଁ ସେଠି ସେଠି ଆଗରୁ ତ ଗୋଟେ ଛପର ଘର ଥିଲା ଚାଳ ଛପର ଘର ହଁ କୁଡ଼ିଆ ଘର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଟିକେ ଡେଭଲପ ଡେଭଲପ କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଘର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଥିଲା ନା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାଠୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ନା 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 ସେଇଠି ଏକା ଥିଲା ହୁଁ ମୁଁ କାହିଁକି ମୁଁ ଦେଖିଛି ହୁଁ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ତଳୁ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସୁଛି ହୁଁ ସେଇଟା ହୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ସେଇଟା ଥିଲା ହୁଁ କିନ୍ତୁ କୁଡ଼ିଆ ଘର ଥିଲା ତାର ମଧ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମାନେ ଭୈରବ ବିଗ୍ରହ ଏର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପର୍ଜା ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ବାଉଁଶ କାଟୁଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟେ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ପରେ ଏମାନେ ଗଲେ ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖିଲେ ସେଠି ହାଣ୍ଡି ଥିଲା ଏସବୁ କରିକି ଆଣି ଗୁଡ଼ାଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ତାର ହୁଁ ହୁଁ ଆଣିଲା ପରେ ସେମାନେ ସେୟା ରଖିକି ତାକୁ ଇଏ କଲେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାପନା କଲେ ସେ ବିଗ୍ରହକୁ ସେଠି ରଖିକି ସେ ପୂଜାବିଧି କଲେ ଏସବୁ କଲେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କୁଡ଼ିଆ ଇଏ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କାଳେ ତାଙ୍କର ପାଟିରୁ ଛେପ ପଡ଼ିଯିବ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ ଧୂଳି ପଡ଼ିବ କି ବା ଝାଳ ପଡ଼ିବ ବୋଲିକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ଯତ୍ନର ସହିତ ହୁଁ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ସେ ସବୁ ଯାକ କରୁଥିଲେ ତାର ଗୁଡ଼ାଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ସେଟା ହଁ ହେଲେ ପଡ଼ାଗଡ଼ କଣ କେବଳ ଇଏ ଆମର ଭୈରବ ବିଗ୍ରହ କଥା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ାଗଡ଼ରେ ଅନେକ ଦେବୀ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ହଁ ପଡ଼ାଗଡ଼ ଅନେକ ଦେବୀ ଦେବତା ତା ସହିତ ଅନେକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଗଙ୍ଗାରାମ ଭଙ୍ଗାରାମ ଧଅଁଡ଼ା ବୀର ଚାଉଁରିଆ ବୀର ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛନ୍ତି ହୁଁ ହୁଁ ଆଚ୍ଛା ଦନ୍ତେଶ୍ୱରୀ ଆଜ୍ଞା ମାଉଲି ଏସବୁ ତାଙ୍କର ବି ଐତିହ୍ୟ କଥନୀ ଥାଇପାରେ ଏ ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାରାମ ଭଙ୍ଗାରାମ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଆମେ ଯଦି ଧର୍ମ ଧାରଣା କଥାକୁ ଯିବା ହଁ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ହଁ ଗୋଟେ କୁଟୁମ୍ବୀୟତା ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ହଁ ରହିଛି ହଁ ହଁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ହଁ ଆମର ଯେମିତି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ରହେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ରହେ ହୁଁ କିଏ କା ଭଉଣୀ ହୁଁ କିଏ କା ପୁଅ କିଏ କା ଜଇଁ ଏମିତି ହେଇକି ସବୁ ରହିଥାଏ ପଡ଼ାଗଡ଼ରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ପଡ଼ାଗଡ଼ ଯଦି ଯିବେ ଆପଣ ପଡ଼ାଗଡ଼ ଯୋଉଟାକି ଭଣ୍ଡାରୀଗୁଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହୁଁ ହୁଁ ପଡ଼ାଗଡ଼ ହଉଛି ମାନେ ସେଇ ଭଣ୍ଡାରୀଗୁଡ଼ାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହଉଛି ପଡ଼ାଗଡ଼ ହଁ ମାନେ ଯୋଉଟା ପୁଷ୍କରୀ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଣ୍ଡାରୀଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଇଛି ହୁଁ ହୁଁ ହେଲେ ତା ଚାରିପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ହୁଁ 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 କେବଳ ମନ୍ଦିର ନୁହଁ ଗଛ ମୂଳେ ମଧ୍ୟ ଦେବତା ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇକି ପୂଜା ପାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ହଁ ତାପରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ଅନେକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ହଁ ଯଦି କହିବେ ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଠି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାରଗାଡ଼ା ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଠିକି ବାରଗାଡ଼ା ମାନେ 12ଟି ଶଗଡ଼ ହଁ 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 12ଟି ଶଗଡ଼ ହଁ କେମିତି ସେଠି ଭାଙ୍ଗିକି ସେଠି ପଡ଼ିକି ରହିଗଲା ହଁ ତାର ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସେଟା ମାନେ ଏବେ ବି ଅଛି ସେ ପଥର ହୁଁ ମାନେ ଶଗଡ଼ ଆକାରର ଶଗଡ଼ ତ ନାହିଁ ହୁଁ ହୁଁ ଶଗଡ଼ର ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ହୁଁ ହୁଁ ତାର ସବୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସବୁ ଯାକ ଅଛି ପଥର ହଁ ହଁ ତାକୁ ବାରଗାଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବାରଗାଡ଼ା ଦୁର୍ଦାନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଠି ଗୋଟେ ଦେବୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ହଁ ବାରଗାଡ଼ା ଦୁର୍ଦାନୀ ସେଠି ସବୁ ଅଛି ସେଠି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆହୁରି ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ
ସେଠି ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ହୁଁ। ଯଦି ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଯିବ କିମ୍ବା ଜଣେ ଇଏ କଣ ସେଟା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯିବ, ହୁଁ। ତାହେଲେ ସେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଦିନକ ଭିତରେ ସବୁ ସେ ଦେଖିକି ସାରିପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ହଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି କଣ, ସେଠି ଯୋଉ ଶିଳାଲିପି ଅଛି, ହଁ। ଶିଳାଲିପି ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ଶିଳାଲିପି ଅଛି। ହୁଁ ହୁଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିହ୍ନ କଥା ଆମେ କହିବା, ହୁଁ। ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାହାଚ ସବୁ ଅଛି, ପଥର ପାହାଚ ସବୁ ଅଛି। ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ 7 ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ଧାଙ୍ଗଡ଼ିର ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ସତୀ ହଉଥିଲେ, ବୁଝିଲେ କି? ଆଚ୍ଛା। ମାନେ ସତୀ ହେବା ସମୟରେ ଯେମିତି ଇଏ ହୁଏ ତାର ହୁଁ। ଚିହ୍ନ ସବୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅଛି। ସତୀ ପଥର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କେତେକ ଆଜ୍ଞା। ଐତିହାସିକ କହନ୍ତି ସେଇଟା। ହଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶୁଆ ପଞ୍ଜୁରୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା। ଯୋଉଠିକି ଶୁଆ ମାନେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ସେ କହିପାରୁଥିଲା ବୋଲିକି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସେଠି, ହଁ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହଁ ରହିଛି, ହଁ ସେ ସବୁ ଅଛି। ହଁ। ତାପରେ ସେଠି ହଁ, ତାପରେ ସେଠି ଅଛି ରାଣୀ ଯୋଉଠି ଗାଧଉଥିଲେ ହୁଁ। ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବି ଅଛି, ଆଚ୍ଛା। ପୋଖରୀ ବି ଅଛି, ହଁ। ବୁଝିଲେ କି? ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୋଖରୀ ଅଛି। ହଁ, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୋଖରୀ ତଳକୁ ବି ଆସୁଥିଲେ, ହଁ ହଁ। ଅଛି ସେଟା। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆଉ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କେତେ ଅଛି ବୋଲିକି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଆଉ କେତେ ଅଛି ମଧ୍ୟ, ହୁଁ ହୁଁ। ବୁଝିଲେ କି? ହୁଁ। ତାପରେ ଆମେ କହିବା ହାତୀବନ୍ଧା ପଖଣା କଥା ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି। ହୁଁ। ତାପରେ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ହୁଁ। ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯୋଉ ମନ୍ଦିର କି ମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ନିର୍ମିତ ବୋଲି କି? ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଛି। ହଁ। ହେଲେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ କହିବା ନା, ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ତିଆରି ହଉଥିଲା, ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଥିଲା ହୁଁ। କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ରାଜପ୍ରସାଦ ତିଆରି ହଉଥିଲା, ଆଜ୍ଞା। ସେତେବେଳେ ବଡ ବଡ ଇଟା ସବୁ ତିଆରି କରାହଉଥିଲା। ହଁ। ବଡ ବଡ ଇଟାକୁ ନେଇକି ସେ ପଥରର ଇଟା? ପଥର ନାହିଁ, ମାଟିର ହିଁ? ମାଟିର ଇଟା। ହଁ। ସେ ବଡ ବଡ ଇଟା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଛି, ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ସେଠି ଅଛି। ହୁଁ ହୁଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଯୋଉ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ର ଐତିହ୍ୟକୁ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଏତେ ମାନେ ଏଇଟା ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ, ଐତିହ୍ୟ ଜାଗା ପୋଡ଼ାଗଡ଼, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଡେଭଲପ୍ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ। ହଁ, ଏଇଟା ଏଇ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ ଏଇଟା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାଇ? ଭାବେ ଦୁଃଖର କଥା। ଏଇଟା ହଁ ଦୁଃଖର କଥା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହଁ ଏ କଥାରେ। ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି? ମୁଁ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଗଡ଼ଧନାର ଦେଖିଛି। ଗଡ଼ଧନା ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର, ହଁ, ସେଠିକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ଏଠିକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ? ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ଅପେକ୍ଷା ସେଠି କମ୍ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଛି। ହଁ। ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ସେଠି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ପୋଡ଼ାଗଡ଼ରେ ଏତେ ସବୁ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ। ସରକାର କଣ କରିବେ ନ କରିବେ ସେଟା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମର ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶାସନ କଳ ଅଛି, ପ୍ରଶାସନ କଳକୁ ଆମେ ଦୋଷ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ, କାଲି ସେ ବଦଳି ହେଇ ପଳେଇବେ, ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ହୁଏତ ସେ ଇତିହାସ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନଥିବ, ତେଣୁ ସେ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କାହିଁକି? ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଚାରଧାରା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଅଛି ସେମାନେ ଇତିହାସ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳକୁଦରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ସେମାନେ ଖେଳକୁଦ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସେମିତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବିଚାରଧାରା, ନିଜସ୍ୱ ଆଗ୍ରହ ଉପରେ ସେ ସବୁ କିଛି ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯୋଉ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ରେ ଯୋଉ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି, ତାପରେ ଯେଉଁ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତି ସବୁ ରହିଛି କିମ୍ବା ସ୍ମାରକୀ ସବୁ ରହିଛି, ଐତିହ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିପାରୁନୁ। ମୁଁ ଜାଣିବାରେ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଥିଲି ଆଜି ସେ ସବୁ ନାହିଁ। 30 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ କଣ, ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ଯଦି ପୋଡ଼ାଗଡ଼କୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ
କହିବେ ଯେ ଏତେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ନାହିଁ। ହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ର କୌଣସି ଐତିହ୍ୟ ଆମର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯୋଉ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଅଛି ହଁ। ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ସେଟା ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେଟା। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଟେଡି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯଦି ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣନ୍ତି ଏବଂ ୟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ହୁଏତ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ କିଛି ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଐତିହ୍ୟ, ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ମାରକୀ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଁ ସେ ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିପାରିବ। ଅନ୍ୟଥା ଛତିଶଗଡ଼ ଆମର ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯିବ। ନେଇଯିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି ଜଣେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ। ମୋ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏତେ ଐତିହ୍ୟ ଜିନିଷ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ତ ଦୂରର କଥା ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଉ ନାହିଁ। ହଁ ସେଟା ମୁଁ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ହଁ ଏଠିକାର ବାସିନ୍ଦା ଯିଏ ତାଙ୍କେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ମାନେ ମଧ୍ୟ କମ ସେ କମ ଏଇ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ହଉ କି ଯୋଉଠି ବି ଟିକେ ଆବାଜ ଉଠାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ତ ହଁ ନାଇଁ ଆମେ ତ କହିପାରିବାନି ଯେ ନା ମୁଁ ତ ସେଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ତାଙ୍କେ ଟିକେ ପ୍ରୟାସ କଲେ ମୋ ମତରେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ସହିତ ମୁଁ ଏକମତ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ଆସିଥିଲେ, ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ସବୁ ଦେଖିକି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନ କଲେ ସେଟା ପ୍ରଶାସନିକ କଥା, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର କଥା, ସରକାରଙ୍କ କଥା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ବୁଲିକି ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଆସିକି ବୁଲିକି ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖିବା, କରିବା, ଭାଷଣ ମାରିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ। କେବଳ କାଗଜ ପତ୍ରରେ ହିଁ ରହିଯାଏ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ ଯଦି ଆନ୍ତରିକତା ରହୁଛି, କିଛି ଗୋଟେ କରିବି, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରହିବାର ଅଛି। ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରହିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଟା ଯାକ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ଅନେକ କଥା ରହିଯାଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି, କଥା କହିଲେ ସରେ ନାହିଁ, ନାଇଁ କି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ବି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ସେଇଟା ଟାଇମ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜାଣିବାଟା କମିବ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଅନେକ ଏମିତି କଥା ରହିଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ପୁଣି କେବେ ଆମେ କଥା ହବା। ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି, ମୋ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଥାଇ ନପାରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସାର୍ଙ୍କର ଲେଖା ବହି ଯଦି କୌଣସି ଦର୍ଶକ ଯଦି ଚାହିଁବେ ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଷୟରେ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବିଷୟରେ, ଏଠିକାର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଏଇ ବହିଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମାତ୍ରାରେ, ଆପଣ ଏଇଟା ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଏଇ ବହିଟା ପ୍ରମୋଟ ହେଉଛି ବୋଲିକି। ମୁଁ ଆଦୌ ପ୍ରମୋଟର କଥା କହୁନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ, ଯଦି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ କଳା, ଏଠିକାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଏଇ ବହିଟା ପଢ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖନ ଭାବେ ତାଙ୍କେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି, ବିଭିନ୍ନ ସମାଜର ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରାକୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ସଂଯୋଜକ ମହୋଦୟ ଯାହା ମୁଁ ଏ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ, ମୁଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିବାଟା ଉଚିତ ମନେ କରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ଯୋଉ ଆମ ସଂଯୋଜକ ମହୋଦୟ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରମୋଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନି। ଏ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ କିଛି ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇ ପୁସ୍ତକ ଯାହା ମୁଁ ଲେଖିଛି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା,
ଏଇଥିରେ ଏ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଇତିହାସ, ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି, ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ଗୋତ୍ର ଏବଂ ସେମାନେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ, କେମିତି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ନାମକରଣ କେମିତି ହେଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ବିଧି କ'ଣ, ପୂଜା ପାର୍ବଣ କେମିତି ହୁଏ, ଦେବୀ ଦେବତା କ'ଣ ଏବଂ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ନାଚ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ କ'ଣ, ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବହି ମୁଁ ଜାଣିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଛି। ମୋ ଯେତିକି ବହି ଛପେଇଥିଲି ସବୁ ବହି ସରିଯାଇଛି, ମୋ ପାଖରେ ମାତ୍ର ଏ ଖଣ୍ଡିଏ ବହି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଏଡିସନ୍ ବହି ଆସିବ ଏ ବହିର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ସଂସ୍କୃତି, ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ପରମ୍ପରା, ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛୁକ, ସେମାନେ ମୋ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଭଲ। କେଡି କୋରାପୁଟର କୃଷ୍ଣ ବାବୁ ଯେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଆପଣ ଆହୁରି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ଏ ବହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ କୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଯେଉଁ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଲା ତା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ, ମଣ୍ଡେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ପାଇଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆହୁରି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇଟା ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟପିକକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇଟା ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଯାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କେଡି କୋରାପୁଟର କୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ଯେ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ କରି ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ସଂସ୍କୃତି, ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ପରମ୍ପରାକୁ ସେମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରୟାସରତ। ଆଉ ତାଙ୍କରି ସେଇ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କର ସେଇ ଉଦ୍ୟମ ଫଳବତୀ ହଉ, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିରାପଦରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଡି କୋରାପୁଟ ଆଦୃତି ଲାଭ କରୁ ଏବଂ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ୁ। ଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ କଥାଟା କହିଥିଲି, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଟ କରିବା ବାହାନାରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କରାହେଇଛି ଭାବୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜିଲ୍ଲାର, ମୋ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକକଳା ଆଉ ଏଠିକାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିଁ ପ୍ରମୋଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାବିପାରନ୍ତି, ଯଦି ଯାହାକୁ ଦରକାର ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ବୁକ୍କୁ ଥରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଏଠିକାର ଲୋକକଳା ଆଉ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣ ମାନୁଛି ଆପଣ କେବେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ବହିଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି, ଆପଣଙ୍କ ଟେବୁଲରେ ଏଇ ବହିଟା ଥିଲା, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ଦେଖେଇଲେ, ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଉ ମାନେ ମୋର ମନ ମାନେ ଏଇ ବହି ପ୍ରତି କ'ଣ ଗୋଟେ କହିବ ଆକୃଷ୍ଟ। ହଁ, ଯେ ଏଠି ମାନେ ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସାମାଜିକ ବୈଠକକୁ ମାନେ କେମିତି କରାଯାଏ, ତାପରେ ମାହାଲାଠୁ ଧରିକରି ବିବାହ ଆଉ ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ବହିରେ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରମୋଟ ନୁହଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଇଟା ମୋ ଥ୍ରୋରୁ ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିହାତି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏଇ ବହିଟା ପଢ଼ିବାକୁ। ସାଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଶିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ହୁଏତ କେବେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖିଥିବେ କି ଶୁଣିଥିବେ, ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲାରୁ ଦେଖିଛି ଯେ କି ଦେଶିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ, ମୌଖିକ ପରମ୍ପରାର ସାହିତ୍ୟ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଏଇ ଦୁଇଟା ବହି ଆପଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଇଥିବାରୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆଉ ମୋ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆସିଥିବା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଟିମକୁ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ତର ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କରୁଛି କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପଥ କୁସୁମିତ ହଉ, ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ କି? ହଁ ଆଉ ଆପଣ ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବେ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପୋଡକାଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏଇ ବିଷୟରେ, ଏଇ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କଲଚର ଆଉ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ର ବିଷୟରେ କିଛି ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ ଏଥିପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ନିଜର କଳା ନିଜର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।